соат ба вақти прага расо 13 аст ва бо тозатарин таҳвилоти Тоҷикистону ҷаҳон ман Шаълӯйгул Хоҷа дар хидмати шумо. Сархати барномаи имрӯз 28 феврал. дида ба дидор расид. Бо фаъол шудани гузаргоҳи назди марзи дар вилояти Суғд рафтуомади сокинони Тоҷикистону Узбекистон осонтар шуд. худои худовандо сарашон дар амон бошад. ташаккур ба Узбекистону Тоҷикистон. паёмади рашк. зане ки дар идораи сабти ҳолати шаҳрвандӣ ба раҳбари он ҳамла кард ба майдаавбошӣ муттаҳам мешавад. шурӯи корҳои бунёдӣ дар сохтмонҳои манзили дастрас муштариони чашми интизорро дубора дилгарм кард. онҳо мегӯянд аз иҷоранишинӣ хаста шуданд. ҳар чӣ қадар мо тезтар маблағро супорем, ҳамон қадар кор пештар меравад. ва шурӯъ мекунем аз он ки мақомоти Узбекистон як шаҳрванди Тоҷикистонро боздошт карда ба ҷониби Душанбе таслим намуданд. Ҳомид Воҳидов ва сокини 57-солаи Исор барои қочоқи маводи мухаддир таҳти пайгарди байналмилалӣ қарор дошт. мақомот мегӯянд боздошти Воҳидов рӯзи 26 феврал дар Тошкан сурат гирифтааст. фиристодани Ҳомид Воҳидов ба Тоҷикистон дар асоси ҳамкории ниҳодҳои интизомии ду кишвар анҷом шуд. на танҳо дар мубориза бо ҷинояткорӣ, балки дар масъалаҳои марзӣ низ ду кишвари ҳамсоя ҳамкориҳоро тақвият мебахшанд. дар шимоли Тоҷикистон як гузаргоҳи марзӣ бо Узбекистонро боз карданд ки барои раво аз тариқи он сокинони ду тараф бояд садҳо километрро тай карда раводид мегирифтанд. гузаргоҳи Патар Андархон ноҳияи Кони Бодоми вилояти Суғдро бо минтақаи бешариқи Узбекистон мепайвандад ва маъсуми Муҳаммад Раҷаб ҳамкори Модархуҷанд ба ин гузаргоҳ рафт. майрамби 80 сола ки дар фироқи бародараш месӯхт, баъди 15 сол фарзандони ӯро дид. бародарам Турғунбой Юлдошев инҷо зиндагӣ мекард. соли 1991 дар 50 солагиаш даргузашт. писаронаш Нӯмонҷон ва духтараш Ризқигул инҷо ҳастанд. ба дидани онҳо омадам. пиразан дар ҳаққи Тоҷикистону Узбекистон дуо мекунад ки сафарашро осон карданд. худои худовандо сарашон дар амон бошад. ташаккур ба Узбекистону Тоҷикистон. майрамби аз ин гузаргоҳи марзӣ ба Тоҷикистон ворид шуд. гузаргоҳи Патар Андархон дар ноҳияи Кони Бодом ки 10 сол баста буд. хуршед писари бародар ва яке аз набирагонаш ӯро пешвоз гирифт. 15 сол шуд надида будем. Мана бо надида. ин бародар аз Кони Бодом ҳастанд. ну бачаамуно писарашон мешавед. ин касамоли нав дидед шумо? Айро анча 20 сол шуд дидагида будем. чӣ ном доред шумо? исмингиз? Усмонҷон. Усмонҷон. аша онам мана 80 yoshda. модарам 80 сола аст. чун сарҳадро боз карданд, бо модарам омадем. бигзор хешонашро бубинад. бе ягон мушкиле омадем. осон буд ва раҳмат ба раҳбарони мо. Yurtboshilarimizga rahmat mana. гузаргоҳи Патар Андархонро 20 рӯз пеш боз карданд. дар марз ба ғайр аз шиноснома аз мардум чизе намепурсанд. аз амаи фароғат ҳам напурсиданд. ино хештабор ҳастанд ба шумо? чақадар вақт боз шумо дидагӣ набуд то як гирёфтна? духтарашона мана 15 солист надида буд. 15 сол баъд кундиксиди. рафтан душвор буд ё иҷоза намедоданд пеш? душвортар. Кони Бодом аз ноҳияҳои марзӣ аст ки даҳҳо рӯстои узбек нишин дорад. мақомоти Тоҷикистону Узбекистон чанде пеш иҷоза доданд сокинони ноҳияҳои марзӣ барои 5 рӯз бевиза ба қаламрави ҳамдигар сафар кунанд. O'zbekiston Tojikiston ba firomdagi mana xeshit toborama diydama xohari dodara qadari modara burab sodim. баста будани гузаргоҳ дар аҳди раиси ҷумҳури пешини Узбекистон Ислом Каримов зиндагии мардуми ду тарафро ки риштаҳои хешутаборӣ зиёд доранд сахт кард. Патар Андархон яке аз 16 гузаргоҳест ки Тоҷикистону Узбекистон мехоҳанд боз кунанд. инҷоро дар остонаи сафари Шавкат Мирзиёев раиси ҷумҳури Узбекистон боз карданд ки қарор аст моҳи оянда ба Тоҷикистон биёяд.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. یک حمله ناگهانی روز گذشته رئیس اداره ثبت اسناد حالت شهروندی نویه فردوسی را در وضع ناگوار قرار داد. پروین رحمان و مادر دو فرزند خردسال سیاحت دوستی زاده را در اتاق کاریش لط و کوب و سندهای مهمی روی میز بوده را پاره می‌کند. این ماجرا را همکارم عبدالله اشورов تحقیق دارد و حالا در خط با ماست. عبدالله، سبب حمله در چی است؟ بله شهلا، این زن نیمه دوم روز 27 فوریه راست به اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی نوحه فردوسی وارد شده است. خیلی آتشین بوده است و با اتاق رهبر این اداره در آمده میپرسد که آیا آنها شوهر او را با زن دیگر نکاح کردند و بعد گرفتن پاسخ مثبت او روی راست با رهبر این اداره در میافتد و حتی حجت‌های روی میز او را هم چارسو پاش می‌دهد و اصل این حادثه را رهبر این اداره به ما چنین نقل کرد. نامش پروینه بود. همون حجتایی که در دستش بود همینجا ما روی وی حجت‌ها دیدیم که نامش پروینه بود است. ما وی نمیدونستیم، نمیشناختیم. بعد که نشد دو فیغان بیرون همه تماشابین خیلی میبخشید. من به خودم خیلی چنین گپای کوچگی میبخشید. دستنامه‌ای که وی در حق من کرد من این سزاوار من میبینم همچون خدمتچی دولتی و به حد نسبت من گپای ناجوز است. حجتای من وی کرده ها بالای استولی من هم خیلی قضا زده و در بالای استولم دو فیغان کده شپید دست داشت قطعی شپ هم کرد. وقتی که حجت قپیدم حجت اینجا حجتای وی ها هست که بالای میزنده حجتایی که من باید به قید گیرم و حسابات داشتیم همون اگر که قپم گفتم دستم کنده خونشور کرد و بعدا ماموران ثبت اسناد حالت‌های شهروندی ناحیه مجبور شدند به کارمندان میلیسا مراجعت کنند. پس از آمدن کارمند میلیسا باز هم این زن خیلی آتشین باقی مانده. تهدید کرده است که طفلی 1.5 سالش را که در دست داشت از تیرزه این آشانه به زمین می‌افکند. اما خوشبختانه کارمندان میلیسا توانستند که اون زن را از این راهش برگردانند. عبدالله، بالاخره معلوم شد که شوهر این زن واقعا همسر دوم داشته است یا اینکه فرزند مشترک آنها در نتیجه رابطه غیر مشروع و یا دقیق تر گویم تصادفی به دنیا آمده است؟ شهلا، از این ماجرا برمی آید که این زن خود همین روز بعد از چندین سال زندگی با شوهرش اکنون فهمیده است که شوهر او زن دیگری داشته است و از زن دیگرش از زن دومش یک فرزند هم دارد. این زن با شوهرش یک بحثی دادگاهی بوده است و در دادگاه مسئولان دادگاه به اون نسخه شهادتنامه تولد فرزند این مرد را از زن دیگرش به اون دادن و این زن آتشین شدن این نسخه شهادتنامه را گرفته راست به اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی آمده است. وقتی او فهمیده است که این حجت واقعا تقلب نه بلکه حجت اصلی است، آتشین شده به کارمندان ثبت اسناد حالت‌های شهروندی در افتاده است. با تشکر از عبدالله. همین حالا معلوم شد که در نسبت پروین رحمان و برای میده‌باشی پرونده باز کردند. طور معلوم در تاجیکستان دو زنه ها و همسران دوم نمیخواهند که رابطه هایشان آشکار شود، چون قانون جنایی کشور چند همسری را منع کرده برای بسیار زنی جریمه یا تا 2 سال کارهای اصلاحی را پیش بینی کرده است. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان خبرهای بعضی از رسانه‌ها درباره آنکه کولی سرز سبب سیل و آبخیزی در افغانستان شده است به اساس می‌داند. متخصصان تاجیک می‌گویند ادعای مقامدار افغان عبدالله همایون دهقان هم که گویا بعد از زمین لرزه سال گذشته در سربند کولی سرز شکاف به وجود آمده است حقیقت ندارند. همکاران ما از نسته شیوری در این باره با مسئولین ساحه صحبت کردند. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان چند دلیل را پیش می‌آورند که خطری پیدا شدن رخنه در سربند کولی سرز را رد می‌کند. به گفته متخصصان حجم آب در زمستان امسال زیاد نشد، آبشوی پریخ‌ها به مشاهده نرسید و خود کل هم کاملا یخ بسته است. این خبر یگان اساس ندارد. جای یادآوری است که در کمیته حالت‌های اضطراری نزد حکومت تاجیکستان شعبه فعالیت می‌کند که شبانه روزی وضع کل را نظارت می‌برد. متخصصان می‌گویند همه خوب است. اخیراً بعضی از رسانه‌ها صحبت رهبر بخش حالت‌های اضطراری منطقه بدخشان افغانستان را نشر کردند. به گفته او گویا در سربند کولی سرز شکاف‌های نوی پیدا شدند.
به ادعای این مقامدار افغان محض همین باعث از ساحل بیرون شدن آب دریای برتنگ و سیل و آبخیزی در افغانستان گشته است. از نگاه من این مقامدار افغان حتی درباره موقع جایگیرشوی کولی سرز و دریای برتنگ معلومات ندارد. در صورت رخنه شدن سربند کولی سرز احتمال زیر آب ماندن منطقه های زیاد در تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و افغانستان وجود دارد. در مجموع امکان آسیب دیدن تا 5 میلیون ساکنی کشورهای پایان آب موجود است. کولی سرز سال 1911 هم در نتیجه زمین لرزه دهبالی و بر اثر کوچش کوه میان ناحیه های روشان و مرغاب امروز به وجود آمده 17 میلیارد متر مکعب آب دارد. به قول متخصصان تاجیک رخنه شدن کولی سرز تقریبا غیر امکان است، زیرا پهنای سربند آن بیش از 2 کیلومتر را در بر میگیرد. کمیمرسیاتو گزارش میداد و در ادامه موضوع افغانستان امروز در جریان نشست بین‌المللی معروف با کابل پروسس رئیس جمهور اشرف غنی پیشنهاد کرد که همچون یک بخش روند صلح و سازش طالبان گروه قانونی سیاسی اعتراف شود و از جمله گفت که حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوها با طالبان هیچ شرطی ندارد. شکل کامل خبر رو میتوانید در سامانه ما www.azadi.org بخوانید. برمیگردیم به دوشنبه. آغاز دیگر باره کار در ساختمان‌های منزلی دسترس شهر دوشنبه آنهایی را که دیر باز آرزوی از خانه‌های اجاره کوچیدن را داشتند به امید کرد. بعضی از این مشتریان میگویند با کمی از 4 سال باز انتظار خانه‌های ودگی هستند. منزل‌های با اصلاح ارزان باید 3 سال پیش به صاحبانشان سپرده میشد، اما بحران کار این طرح را به تأخیر گذاشت. سروین زیروحالا با جزئیات این موضوع آشناست. ҷалби чандин ширкатҳои сохтмонӣ барои зудтар бунёд шудани бинои баландошонаи манзили дастрас садҳо муштариро ки солҳост мунтазири хона ҳастанд дубора умедвор кард. гулчера каримова яке аз онҳоест ки сохтмони ин бинои баландошонаро бесаброна интизор аст. 4 сол аст ҳар рӯз ин ҷо меояд ва мепурсад ки кай хонаи онҳо омода мешавад. ҳоло аз як дастури шаҳрдорӣ хурсанд шудааст. соли 2014 самгузор ҳастем. خیلی با سبب‌های معلوم یا نامعلوم اینش بهتر بود ساختمان خیلی وقف آمد. خیلی اگر حاضر اگر با کار دارم دیدیم که کار کرده ایستادن خیلی امید داریم. شهرداری دوشنبه چند روز پیش از مشتریان شرکت منزل دسترس خواست مبلغ باقی مانده را پرداخت کنند تا ساختمان را زودتر به پایان رسانند. در جلسه با سامگزاران رسانیده شد که اگر آنها سامگزاری خود را دوام ندهند کارهای ساختمانی پیش نمیرود. این نقطه به آنها فهمانده شد. در برابر گلچهره صدها مشتری دیگر که خانه ندارند و اجاره میشینند خرسند شدند. هر چقدر ما تیزتر مبلغ را یعنی که سپاریم همون قدر کار پیشتر میرود. ساختمانی بیناهای استقامتی طرح منزل دسترس سال 2013 با کمک مالی حکومت دوشنبه شروع شد و قرار بود 2 سال بعد خانه ها را به صاحبانشان اکثرا زیاییان بسپارند. قسمی از پولی خانه ها را خود مشتریان می سپارند، ولی کار طول کشید. ساختمان هم به کندی پیش رفت. بعضی از سهامداران از ترس خواستار بازپس گرفتن مبلغ های پرداخته‌شان شدند. بعضی ها به در روزنامه ها رفتند که دادشان را به مقامات برسانند. اکثریت خانه های خودشون فروختن، مبلغ بردن و در صورت حسابی ساختمانی منزلی دسترس گذاشتن. این اکنون از سال 2013 تا امروز 5 سال می شود که اکثریت اونها اجاره نشینند. با گفته مقامات 70% خانه های منزلی دسترس مشتری دارد. پرداخت مبلغ برای خانه های نو طبق این برنامه تدریجی است. طرح منزل دسترس یکی از طرح‌های شهرداری دوشنبه در زمان رهبری محمد سعید عبیداللهیف بود. شهرداری دوشنبه این طرح را برای با خانه‌های ارزان تامین کردن اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در مجموع کارمندان بودجوی راه اندازی کرد. آنهایی که در دوشنبه اجاره نشین بودند و آرزوی خانه خصوصی داشتند در طرح حل مشکل خود را می‌دیدند. اگرچه امیدشان برای پیدا کردن خانه کمتر شده است، اما میگویند چاره بجز از صبر ندارند. برنامه امروزی ما انجام یافت. برای همراهیتان تشکر. فردا شما را در همین وقت منتظر هستیم. خدا نگهدار هر یک شما باشد.